নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে আলোচনা করব, গতকাল থেকেই যা একদম সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল, সেই খবর কিন্তু ইতিমধ্যেই একদম বিভিন্ন মহলে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আপনারা জানেন সবাই একদম লন্ডনে গিয়েছেন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে, সেখান থেকে আমন্ত্রণে, এবং সেইখানে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, সেখানে তিনি বক্তব্য রাখছেন, সেই সমস্ত খবর উঠে আসছিল। কিন্তু গতকাল একটি জায়গায় বক্তব্য রাখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সেখানে একদম এসএফআই ইউনাইটেড স্টেটস অর্থাৎ ভারতের ছাত্র ফেডারেশন অর্থাৎ বামেদের কিংবা সিপিআইএম এর যে একদম ছাত্র সংগঠন এসএফআই স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, তাদের একটি ইউনাইটেড স্টেটসের শাখা আছে, এবং তাদের পক্ষ থেকে একদম স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে যে আন্দোলন গতকাল দেখানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে, সেই আন্দোলন তারাই দেখিয়েছে। আপনারা দেখুন সেই আন্দোলন এবং আপনাদের মতামত আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন যে এই আন্দোলন যে দেখালো অভয়াকে নিয়ে, এবং অবশ্যই টাটাকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তারা প্রদর্শন করার চেষ্টা করলো, আন্দোলন করার চেষ্টা করলো, সেটা কতটা সঙ্গত এবং তাতে বাংলার যে সিপিআইএম কিংবা বাংলার বামেরা কতটা ঠিক গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে আবারও ফিরে পাবে, নাকি যেটা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বারংবার দেবাংশু ভট্টাচার্যের পোস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই পোস্টের মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি যে যেটা দেবাংশু ভট্টাচার্যরা বলতে চেষ্টা করছে যে বাংলা সিপিএম এর যেটুকু গ্রহণযোগ্যতা ছিল সেটাও তারা নষ্ট করবে। সেইটা আপনারা কি মনে করছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান এবং ভিডিওটা দেখুন। The cognizant that Tata, they have set up their industry in Kharagpur, they have set up their IT industry in Rajaghat area also. Everybody, everyone, if you ask me, nobody is left out. Only we left out only one sector. That is, we want a direct flight from Kolkata to London. That also British. Thank you so much. Because of you, thank you so much. You are welcoming me. Thank you so much. I'll give a sweet to you. Good sweet to you. I'm so happy that you welcome me. Thank you so much. You go to kill Abhaya and give you 6 months. I can't hear. Speak more loudly. Speak more loudly, please. I don't mind. Please raise your voice. It is a democracy. Please raise your voice. I listen. I will listen carefully. What about you are sorry. You know the case is sub judice, and also the central government has taken over. It is not with us. Please don't do politics here. It is not a political state. That you can do it with me in my state, not here. And you know better than me the crowdfunding and all. Because when we come and ask you questions in Kolkata, your ministers say we will break your finger. Yeah, you go to This is what your ministers do in I don't. This is absolutely you are lying. What have you done in Brother, you don't do it. Jadavpur University? What Don't do it, brother. Don't do it. I have a special affection for you. We love all of you. But don't try to make it into a political platform. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more stable. To fight against the community. Don't fight with me. Just only want to go. Yes, I give you the This is you, this is you going to kill me. Nobody wants to I was about to die. This is look. We know you are very good at doing drama. This is not a drama platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. You cannot should have some disrespect. for inviting a rape apologist like I am happy. You kill Abhaya. I am so happy. a rape apologist. Kill Abhaya.
Please have the decency. What are you Remarks that you have made in this Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. This is their habit everywhere. Wherever I go, any word for Hindus? Same thing you mind. I am for Hindu, Muslim, Sikh, You are a liar. I am for mention only one caste, mention all the castes. দেখলেন এই সামগ্রিক ভিডিও এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেজের ওপর একদম তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়েছেন এবং সেই মুহূর্তে এসএফআই এর 6 জন একদম সদস্য, এসএফআই ইউনাইটেড স্টেটস শাখার 6 জন সদস্য একদম তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। সেখানকার বেশ কিছু প্রৌঢ় ভদ্রলোককেও দেখা যাচ্ছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে এবং অভয়া কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একদম কাঠগড়ায় তুলছেন তারা, তাদের বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য এবং সেই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনেও বেশ কিছু ভদ্রলোক কিন্তু তারা বক্তব্য রাখছেন যে তারা বলছেন সরাসরি ইউ আর ইনসাল্টিং ইন্ডিয়া, শি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউ আর ইনসাল্টিং বাই ইনসাল্টিং হার। সো এই কথা বলার মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখলাম যে দুপক্ষের একটা বাদানুবাদ তৈরি হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ধৈর্যের পরীক্ষা দেন এবং সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সেই ঘটনা কোনোভাবে এড়ানো যায় এবং এই যে সামগ্রিক ঘটনা তার দায় নিয়েছে এসএফআই ইউনাইটেড স্টেটস শাখা। তারা তাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের কি বক্তব্য ছিল এবং সেটাকে সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষের যে এসএফআই সংগঠন, ময়ূক বিশ্বাস একদম এসএফআই এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বর্তমানে, তিনিও কিন্তু তার ফেসবুক ওয়ালে একদম সরাসরি পোস্ট করেছেন যে এসএফআই একদম ভারতবর্ষে যেমন চুপ করে থাকেনি ঠিক তেমনভাবেও ইউনাইটেড স্টেটসে গিয়েও কিন্তু তারা চুপ করে থাকবে না। সুতরাং এই সামগ্রিক ঘটনা আপনাদের সামনে রাখলাম, আপনারা বলুন আপনাদের কি মতামত। এসএফআই অর্থাৎ বামেদের ছাত্র সংগঠন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন যার নাম শাখা, তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে একদম সর্বজন গৃহীত এবং তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে সেই ঘটনা এবং এই যে একটা ঘটনা সেটা কিন্তু অবশ্যই অনভিপ্রেত এবং অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করুন যে 2026-এর ভোট বাক্সে বামেরা কি নিজেদের কোনো রকম কোনো ভোটে সুবিধা করতে পারবে এই ঘটনার দ্বারা, নাকি তাদের যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা খানিকটা কমেই গেল বলে আপনারা মনে করছেন। সমস্তটাই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখতে ভুলবেন না টক টু বাংলা, অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।